Hello everyone, this is Ankita Berde. Once again, welcome you all on my YouTube channel. Today's our topic of discussion is reserve percolation process and modified percolation process. In previous class, we had seen about the first technique. There are total 3 techniques of the percolation processes. So that first technique we had seen, that is percolation process for tinctures, that is simple percolation process. In that apparatus there are 3 types of percolators which are there, which are used for the simple percolation processes. So what are that 3 types of the percolators? That your answer you have to put it in the live chat box or the comment box. 3 टाइप कशाचे आहेत? सिंपल परकोलेटर्स, सिंपल परकोलेशन प्रोसेसेस आहेत. त्याच्यामध्ये टोटल 3 टाइप्स आहेत. सो दॅट युअर आन्सर्स यू हॅव टू that is comment in the comment box or in the live chat box. After that, next there are the 2 processes are remain from this percolation, that is reserve percolation process is there and modified percolation process is there. In that first simple percolation processes मध्ये further 3 processes होत्या. कुठल्या होत्या further 3 processes? That we had seen the simple percolation process, that is 3 was there. So you have to, what are the 3 processes in that simple percolation process? Answer you have to mention in the live chat box. 3 percolators होते, ते पहिले 3 झाले. ओके, that you had tell. तर तुम्ही सांगितलेत लाईव्ह चॅट बॉक्समध्ये. त्याच्यानंतर काय आहे आता? 3 काय होत्या? सिंपल परकोलेशन प्रोसेसमध्ये 3 स्टेप्स होत्या. What are that 3 steps? Simple steps were there, that you have to put it in the live chat box. Then now after see that is reserve percolation process is there. So ह्या reserve percolation process मध्ये काय केलं जातं? See one by one, that is the इथे 3/4 of the volume of the finished preparation, that is it is a reserve. ते परत काय केलं जातं? रिझर्व. म्हणजे ते काय केलं जातं? तर ते रिझर्व आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? राखून ठेवलं जातं, राखून ठेवणं. सो जे काही 3/4 व्हॉल्यूम आहे फिनिश प्रिपरेशनचं ते राखून ठेवलं जातं, दॅट इज रिझर्व. देन ही जी परकोलेशनची प्रोसेस आहे, दॅट परकोलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल दी ड्रग इज कम्प्लिटली एक्झॉस्टेड. कुठपर्यंत परकोलेशनची प्रोसेस आहे ती केली जाते? ड्रग पूर्णपणे काय होत नाही? एक्झॉस्ट होत नाही तोपर्यंत ही परकोलेशनची प्रोसेस आहे ती रिपीट केली जाते. म्हणजे ते रिपीट इन द सेन्स ती फर्दर केली जाते, कंटिन्यू केली जाते. ड्रग कम्प्लिटली जोपर्यंत एक्झॉस्ट होत नाही तोपर्यंत, कम्प्लिटली त्याच्यामधले ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत त्या ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट जोपर्यंत पूर्णपणे त्याच्यातून बाहेर पडत नाही तोपर्यंत दॅट परकोलेशन मीन्स दिस परकोलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल दॅट ऑल ड्रग पार्टिकल्स विच आर देअर, मीन्स ऑल द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स विच आर देअर इनसाइड दी ड्रग दॅट शुड बी exhausted. Then after that the further evaporation or distillation is done, that is it is done to recover the costly menstruum, and that extract which is there or whatever that percolate is there, percolate liquid we are obtained here, that is converted into the soft extract. ते soft extract मध्ये कन्वर्ट केलं जातं फर्दर. आणि जे काय होतं फर्दर आफ्टर दिस मीन्स अंटिल दी ड्रग विच इज कम्प्लिटली एक्झॉस्टेड दिस परकोलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यू. then the percolate which is there, so that percolate it is subjected to evaporation or distillation. And why this evaporation or distillation is done? That is to recover that costly menstruum, so to recover whatever that menstruum is there. So तो काय करण्यासाठी? फर्दर मेन्स्ट्रम आहे तो मेन्स्ट्रम गेन करण्यासाठी ही प्रोसेस आहे ती फर्दर कंटिन्यू केली जाते. अँड इट इज देन कन्वर्टेड इन टू दी सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट. सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्टमध्ये त्याचं कन्वर्जन केलं जातं. देन दिस सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट इज डिझॉल्व इन दी रिझर्व पोर्शन ऑफ दी परकोलेट. म्हणजे आता हा जो सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट आहे आपण काय केलं आहे? पहिल्यांदी 3/4 व्हॉल्यूम जे आहे फिनिश प्रिपरेशनचं ते रिझर्व करून ठेवलेलं आहे. सो हा फर्दर सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट आहे तो डिझॉल्व कशामध्ये केला जातो? वरचा जो आपण ह्याच्यामध्ये रिझर्व करून म्हणजे रिझर्व केलेला आहे काही पार्ट त्याच्यामध्ये तो डिझॉल्व केला जातो. अँड
after that sufficient amount of the menstruum it is then added to produce that is the required volume, whatever volume is required to us. So to produce that required volume फर्दर मेन्स्ट्रम आहे, फर्दर सॉल्वंट जे काही आहे ते ॲड केलं जातं. देन हिअर जो पोर्शन आहे पर्कोलेटचा जो रिझर्व केलेला आहे पहिल्यांदी, सो तो फर्स्ट पर्कोलेट केला जातो, कारण जो आपण फर्स्टली काय करून ठेवलेला आहे, पर्कोलेट करून ठेवलेला आहे, तो फर्स्ट काय केला जातो तर पर्कोलेट केला जातो. बिकॉज तो कसा असतो, इट इज मोर कॉन्सन्ट्रेटेड, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते जास्त असतं. सो दॅट्स वाय दॅट इट इज काय केला जातो, तो पहिल्यांदी म्हणजे त्याची प्रोसेसिंग आहे, ते प्रोसेसिंग आहे ती पहिल्यांदा त्याची केली जाते. देन ह्याच्यामध्ये जो काही पोर्शन आहे पर्कोलेटचा विच इज इव्हॅपोरेटेड, जो इव्हॅपोरेट होतो त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात ड्रगचे, ते प्रेझेंट असतात. सो दॅट्स वाय मेजर ऑफ द ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द ड्रग दे आर सेव फ्रॉम डिटोरिएशन. डिटोरिएशन होऊ नये त्या प्रोडक्टचं, म्हणजे काय, तो प्रोडक्ट आहे तो खराब होऊ नये, कुठच्याही प्रकारचं डिटोरिएशन होऊ नये, तो प्रोडक्ट इम्प्युअर होऊ नये. बिकॉज काय असतं त्याच्यामध्ये, देर आर दी लॉट ऑफ दी ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑर दी केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आर present. So to avoid that deterioration of that product, that menstruum, major portion of that active constituents of the drug, so that is saved from the deterioration, तो सेव्ह केला जातो. सो ही झाली रिझर्व पर्कोलेशन प्रोसेस. रिझर्व पर्कोलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, 3/4 व्हॉल्यूम जे असेल ते पहिल्यांदा रिझर्व करून ठेवलं जातं. देन आफ्टर दॅट ही जी प्रोसेस आहे, इट इज दॅट प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल द ऑल ड्रग इज कम्प्लिटली एक्झॉस्टेड. आफ्टर दॅट फर्दर व्हॉट इज डन, द पर्कोलेट विच इज देअर, सो दॅट इज सब्जेक्टेड फॉर द इव्हॅपोरेशन ऑर डिस्टिलेशन. वाय इव्हॅपोरेशन ऑर डिस्टिलेशन इज डन, इव्हॅपोरेशन किंवा डिस्टिलेशन का केलं जातं तिथे, वाय इट इज डन. येस, पुट युअर आन्सर इन दी चॅटबॉक्स, लाईव्ह चॅटबॉक्समध्ये आन्सर एंटर करा की पर्कोलेट आहे त्याचं इव्हॅपोरेशन ऑर डिस्टिलेशन, वाय इव्हॅपोरेशन ऑर डिस्टिलेशन इज डन ऑफ दी पर्कोलेट, का केलं जातं, व्हॉट इज दॅट इज वन व्हॉट रिझन इज देअर बिहाइंड दॅट. ओके, चला पटापट आन्सर एंटर करा चॅटबॉक्समध्ये तुमच्या, कारण त्याला कन्वर्ट कशामध्ये करायचं आहे, फर्दर सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्टमधून. मग हा जो सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला जो कन्वर्ट करून मिळालेला आहे तो सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट नंतर डिझॉल्व कशामध्ये, तो जो सॉफ्ट एक्स्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे तो डिझॉल्व कशामध्ये केला जातो, इथे वरती जे आपण रिझर्व करून ठेवलेलं आहे पहिल्यांदीच ते काच्यामध्ये डिझॉल्व केला जातो, बिकॉज टू गेट दॅट रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम. आणि जो आपल्याला आता हा रिझॉल्व करून ठेवलेला आहे तो फर्स्ट काय केला जातो, पर्कोलेट केला जातो, कारण तो जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड असतो. देन जो पोर्शन आहे पर्कोलेटचा जो इव्हॅपोरेट होतो त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात ड्रगचे. सो हे जे ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स असतात, दॅट ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट्स आर सेव्ह फ्रॉम दी डिटोरिएशन. सो दिस इज सिम्पल रिझर्व पर्कोलेशन प्रोसेस. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट प्रोसेस आहे ती मॉडिफाईड पर्कोलेशन प्रोसेस. सो इन दॅट मॉडिफाईड पर्कोलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर दी टिंक्चर्स. टिंक्चर्ससाठी ही प्रोसेस आहे ती यूज केली जाते. टिंक्चर्स यू नो दॅट इज दीज आर दी अल्कोहोलिक प्रिपरेशन्स दॅट alcohol extract it is there, that drug is extracted by using the alcohol. And here it's very important, that is the ratio of the drug to percolate, that is it's a 1:4. drug to percolate चा रेशो किती असतो, 1:4. means if that 1 gram of drug is there, then in that 4 we can say it's a 4 ml of the menstruum or 4 ml of the solvent is used here in this case. Then this ratio, that is drug to percolate ratio, it is further reduced to 1/3. म्हणजे 1/3 पण काय केला जातो, तो रेशो आहे तो रिड्यूस केला जातो. हाऊ इट इज रिड्यूस, बाय मॉडिफाईंग दी पर्कोलेशन प्रोसेस. पर्कोलेशन प्रोसेसेसमध्ये फर्दर that modifications can be done, that is another menstruum is used, or that further some more types of the modifications is drug. And that is here is what happen, there is a lot of saving in the heat.
टाईम अँड मेन्स्ट्रम म्हणजे प्रोसेस मॉडिफाय केली जाते, म्हणजे की ज्याच्यामध्ये हिटिंग जे आहे मॉडिफाय करताना हे फॅक्टर कन्सिडर केले जातात. त्याचं हिटिंग, त्याच्यानंतर टाईम किती लागतो हिटिंगला, आणि मेन्स्ट्रम म्हणजे जे सॉल्वंट आपण काय करतो इथे यूज करतो आहे. सो हा जो फर्दर म्हणजे फर्स्ट रेशो काय असतो, ड्रग टू पर्कोलेटचा रेशो 1:4 असतो. अँड दॅट रेशो कॅन बी फर्दर रिड्यूस 1:3. 1:3 काय करू शकतो आपण, रेशो जो आहे तो रिड्यूस करू शकतो. आणि रेशो रिड्यूस केल्यामुळे काय होतं, देर इज अ टाईम सेव, लॉट ऑफ द टाईम सेव इन दी हीट टाईम अँड इन दी केस ऑफ दी मेन्स्ट्रम ऑल्सो. सी ही जी पर्कोलेशन आहे, दॅट पर्कोलेशन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस. Here the strong solution of the active constituents of drug formed during the maceration, it is displaced by the fresh menstruum when the percolation process is started. And here what happen, the stationary menstruum म्हणजे काय की menstruum जे कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, menstruum which is remain with the drug, so that dissolve more matter than the flowing menstruum. म्हणजे जे ड्रगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतं मेन्स्ट्रम, म्हणजे जे ॲक्च्युअली ड्रग कॉन्टॅक्टमध्ये जे सॉल्वंट असतं, सो ते काय असतं, दॅट इज त्याच्यामध्ये जास्त केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ही डिझॉल्व होत असतात ॲज कम्पेअर टू दी फ्लोईंग, म्हणजे ज्या ते ह्याच्यामध्ये आपण फ्लो जे होतं त्याच्यामधून जे इनलेटमधून येणारं असतं, जे आउटलेटमधून बाहेर पडणारं असतं ते फ्लो होणारं. सो त्याच्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये काय असतं तर जास्त हे जे आहे ड्रगचे पार्टिकल्स आहेत हे डिझॉल्व होत असतात. अँड सी दिस पर्कोलेशन इट्स अ वॉट प्रोसेस, आय हॅव टोल्ड ऑलरेडी इट्स अ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस. पर्कोलेशन ही कसली प्रोसेस आहे, डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस आहे. सो मोर मेन्स्ट्रम और मोर सॉल्वंट इज रिक्वायर्ड टू एक्स्ट्रॅक्ट ड्रग when simple percolation process is used, but if continuous percolation stage has suitable breaks by the short maceration stages, so here that further ratio can be reduced here. So these are the two processes from the percolation. And the one more process is there, continuous hot percolation process or soak xylate extraction or soak xylation, that we will see in the next class. त्या प्रोसेस आपण ती जी प्रोसेस आहे सोक झॅलेट एक्स्ट्रॅक्टरची, that is very very important. In your exams there is a 100% question is asked from the soak xylate extraction process, so that we will study further in the next class. So all of you put your that is roll numbers in the live chat box, you can comment it. So this is all about the today's lecture. So in the today's lecture what we had seen, reserve percolation process, how that is, it is reserve percolation, first reserve part, then their process continue up till the drug completely exhausted, then it is further go for the distillation, that is why it is distillation, they are done to recover the costly menstruum, and further that soft extract we are obtained, it is dissolved in the first step, that is the in the reserve part for to get the required volume. And then we had seen that is the modified percolation process. So two, reserve percolation process and modified percolation. How is the ratio काय असतो ह्याच्यामध्ये, इन दॅट इज काय असतो रेशो, ड्रग टू पर्कोलेट. फर्स्ट रेशो काय असतो, आन्सर पुट करा चॅटबॉक्समध्ये, लाईव्ह चॅटबॉक्समध्ये. ड्रग टू पर्कोलेट रेशो, व्हॉट इज द ड्रग टू पर्कोलेट रेशो, अँड फर्दर तो रेशो काय केला जातो, रिड्यूस केला जातो. सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क मी एनी टाईम. थँक यू. हॅपी लर्निंग.